کون لے گیا؟ ابو جہل بولو بولا کہ پیسے گھر ملیں گے. یہ شام کا تاجر گھر گیا لینے کے لیے، مسافر تو بھائی دروازے پر ہاتھ مارا، اندر سے فرعونی اور شدادی آواز میں کہا کون؟ اس نے کہا شام کا تاجر ہوں، اپنی چادر کے پیسے لینے آیا ہوں. اس نے کہا آج نہیں ملیں گے، کل آنا. یہ کل کو گیا. یہ بولا پرسوں آنا. یہ پرسوں گیا تو یہ بولا اگلے ہفتے آنا. شام کا تاجر سمجھ گیا اب میری چادر کے پیسے نہیں ملیں گے. میری چادر کے پیسے، ارے بولو اس سے وہ دوسری تقریر بھی آتی ہے جو کودتے پورے گراؤنڈ میں نظر آؤ گے. لیکن میرے اکابرین اتنی ذرا لحاظ کر رہا ہوں، مسکرا کے بولے سبحان اللہ، ذرا لہج کے بولے یا رسول اللہ، ذرا امام حسین کے نام پر بولے یا رسول اللہ. تمہیں حضرت عباس کے کٹے بازوؤں کا واسطہ، تمہیں حضرت قاسم کی لٹی جوانی کا واسطہ، تمہیں حضرت عسکر کے خون کے آخری قطروں کا واسطہ. ذرا پکارے اپنے علی کو، بولے یا علی یا علی یا علی. لے گیا چادر، بے ایمان تھا، پیسے نہیں دیے، منع کر دیا. یہ پریشان ہو گیا. اس نے حرم کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھی، کچھ چہرے ہیں جو کھل رہے بظاہر، ایسا لگتا ہے یہ شاید مکے کے تاجر ہوں گے، بڑے بڑے رئیس ہوں گے. پہنچا، معلوم ہے بیٹھنے والوں میں ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، امیہ ہے. اس نے کہا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا تمہارے مکے میں ایک چادر کے پیسے نہیں دے رہا میرے. کہا رے کون ایسا مائی کا لال پیدا ہو گیا جو تیری مکے میں چادر کے پیسے نہیں دینا چاہتا؟ ابو لہب کھڑا ہو گیا سینہ تان کے، چار ہم دلوائیں گے تیری چادر کے پیسے. ایسا کون مائی کا لال مکے میں پیدا ہو گیا جو تیری چادر کے پیسے نہیں دے گا؟ شام کے تاجر نے کہا بھائی جوش تو بہت اچھا ہے، مگر میرے پیسے جس کے پاس ہے پہلے اس کا نام سن لو، پھر بعد میں کھڑے ہونا. کہا کوئی بھی ہو ہم دلوائیں گے، تو جانتا نہیں. ابو لہب سے کہا میں جانتا ہوں تجھے، مگر ایک بار پھر بھی نام سن لے. عتبہ نے کہا نام تو سن یار، کس پہ ہیں پیسے؟ اس نے کہا میرے پیسے ابو جہل پر ہیں. یہ جو کھڑا ہو رہا تھا نا، چیخ رہا تھا، ماتھا پکڑ کے نیچے کو بیٹھ گیا. بڑی پیاری بات میں آپ کو بتاؤں مزے اور پتے کی. شام کے تاجر نے کہا کیا ہو گیا؟ اب کیا ہو گیا؟ تو شام کے تاجر سے یہ بولا ابو لہب میرے بھائی مجھے معاف کر دے. کہا کیوں؟ اس لیے کہ ابو جہل تو ہم گنڈوں کا بھی باپ ہے. کیا یہ مزاج میری قوم کے اندر نہیں ہے؟ کسی غریب کی گردن ہو تو پکڑتے ہیں قاعدے سے، اور کسی امیر کا معاملہ ہو تو زبانیں گونگی ہو جاتی ہیں. ہم نے پنچایتوں میں بھی دیکھا ہے. آج ہمارے منہ کے اندر وہ زبان کہاں ہے؟ کیا ہم کوئی کر سکے؟ اگر مسجد کا امام جمعے کے دن شراب پر تقریر کرے تو گور گور کے شرابی دیکھ رہا، کسی کو نہ کہہ رہے حضرت مجھے ہی کہہ رہے ہیں. سمجھے اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، روزہ چھوڑنے والوں کے خلاف کریں تو دیکھ رہے ہیں 80 سال کا بوڑھا امام صاحب نے کہیں سوٹ مارتا ہوا دیکھ لیا، سمجھ رہے، کہیں کھاتا ہوا دیکھ لیا، کسی کو نہ کہہ رہے مجھے کہہ رہے. سمجھ رہے طاقت نہیں ہے بھائی. میرے بھائی بیٹھ گیا، کہا میں تیرے پیسے نہیں دلوا سکتا، مگر ان میں بہت بڑا شاکر تھا. علماء کی توجہ چاہوں بہت عتبہ، یہ چلاک بھی بہت تھا. سب میں شاطر عتبہ ہی تھا ان میں. عتبہ نے کہا میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، تیری چادر کے پیسے مل جائیں گے. یا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے. اس نے کہا اچھا کون ہے وہ؟ عتبہ نے کہا اس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے. زندہ باد زندہ باد. بولو 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 بولو. گیا. ابو لہب نے کہا تو نے ان کا پتہ کیوں بتایا؟ عتبہ نے کہا میں نے محبت میں نہیں بتایا، میں نے دشمنی میں بتایا. ابو لہب نے کہا دشمنی کیسی؟ کہا محمد کے پاس جائیں گے، وہ ہمدرد بنتے بہت ہیں غریبوں کے، وہ اس کی حمایت میں آئیں گے ضرور. اور ابو جہل تو پیسے دے گا نہیں، اور ابو جہل ان کو ڈانٹے گا تو ہم کھڑے ہو کر مذاق بنائیں گے، او ہو آہا
आप आए थे चादर के पैसे दिलवाने के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा अखलाक हुसैन साहब क़िबला बरेलवी, हज़रत अल्लामा अखलाक हुसैन साहब क़िबला बरेलवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बैठ जा बेटे थोड़ी देर के लिए, मैं इनसे भी गुजारिश करूंगा भाई, मेरी कमेटी के लोग करेंगे, जरा मुस्कुरा के बोले या रसूल अल्लाह। मिंबर नूर पर आप देख रहे हैं खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरतुल अल्लामा फजीलतुल शेख हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अखलाक साहिब क़िबला रज़वी की आमद है। आप उसका नायाब किताब सुनेंगे। अब मैं इंशाअल्लाह अपनी बात को समेट रहा हूँ। कहा जब वो पैसे दिलवाने के लिए आएंगे और वो अबू जहल चादर के पैसे देगा नहीं, हम मजाक बनाएंगे मोहम्मद आए तो थे, मगर दिलवा ना सके तो आज इनकी मजाक बनाएंगे। ये पता करता करता मेरे नबी के आस्थाने पर पहुंचा। जब सब लोगों ने मना कर दिया, मेरे नबी ने अपनी चादर तत्हीर को कांधे मुबारक पर रखा। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, और शाम के ताजिर चल आज तेरी चादर के पैसे में अब्दुल्ला का बेटा दिलवाऊंगा। बोलो बोलो चले मेरे नबी। ये देख रहे, उतबा भी देख रहा है, बड़े बड़े मक्के के शैतान देख रहे। आ रहे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला। मेरे नबी दरवाजे पर अबू जहल के पोछे हाथ लगाया, अंदर से वही फिरौनी और शद्दादी आवाज को मेरे नबी ने मुस्कुरा कर फरमाया, अबू जहल बाहर को निकल, मैं अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद आया हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये देख रहे इधर मजाक कभी बनाएंगे। बाहर को आया, तारीख लिखने वालों ने लिखा है, मेरे नबी ने अपनी दाईं उंगली अबू जहल के सीने की तरफ की और बाईं उंगली उस ताजिर की तरफ की। मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू जहल इसके पैसे तेरे पास है। मेरे नबी ने 3 मरतबा उंगली का इशारा किया, इसके पैसे तेरे पास हैं। अबू जहल की तरफ उंगली का करना था नबी का। अल्लाह की इज्जत की कसम, चेहरा पीला पड़ गया और मकान के अंदर गया, चुपके से लाकर पैसे दे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह, पैसे का देना था। अबू लहब तो बिखर गया। कहा देखा, ये अबू जहल है, ये तो तनाइयों में बड़ी बड़ी बातें करता था। चौपालों पर बैठो पर ये कहता था मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के साथ ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे। मगर जब आज वो आए तो इसकी बोलती बंद हो गई। यार ये तो कहीं हमें लड़वा देने के चक्कर में। दूसरों ने कहा चल के पता करते हैं इसने ऐसा क्यों किया। अबू लहब दरवाजे पर पहुंचा, हाथ मारा, फिर पूछा कौन। कहा कि ये मत पूछ कौन, जल्दी बाहर को आ। बाहर को आ गए। अबू जहल से कहा तूने आज पैसे क्यों दे दिए। इसने कहा नादानो, तुमने क्या देखा। अबू लहब बोला, हरम की सरजमीन से हमने देखा उनके हाथ में ना नेज़ा था, ना बर्छी, ना भाला, ना तलवार, सिर्फ तेरी तरफ उंगली का इशारा किया और तेरी बोलती बंद हो गई। अबू जहल ने कहा नादानो, तुमने सिर्फ उंगली को देखा, अगर मैं थोड़ी देर पैसे और न देता तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला की वो उंगली मेरे सीने के 2 टुकड़े कर डालती। वाकरपुर अटैन वालों, ये तुम्हारे नबी की शान। मेरे नबी ने गरीबों का साथ दिया, मेरे नबी ने पैगाम दिया और इसी में कामयाबी भी है कि हम नबी की शरीयत पर अमल करें, अपने उलमा की कदर करें, अपने अइम्मा की कदर करें। आखिर में सिर्फ इतनी बात मैं आपसे कहूंगा। एक मर्तबा मेरे नबी ने हजरत जिब्रील से फरमाया था कि भाई कम अमरत मिन अस्सिनीन, ए जिब्रील अपनी उम्र सालों में बयान करो। हजरत जिब्रील ने कहा था आका पक्का तो नहीं बता सकता हूँ, हदीस जो मैंने पढ़ी है फिर कभी तर्जमा करूंगा आकर के। जिब्रील से मेरे नबी ने फरमाया बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। हजरत जिब्रील ने कहा पक्का तो नहीं बता सकता आका, मगर एक तारा चौथे हिजाब में चमकता था। या रसूल अल्लाह, तो तारा 72,000 साल में एक मरतबा चमकता था। वो जिब्रील ने 70,000 मरतबा देखा है और एक रिवायत ये है 70,000 साल में एक मरतबा चमकता था। वो जिब्रील ने 72,000 मरतबा देखा है। मेरे
मेरे नबी ने फरमाया वल्लाहि अना ज़ालिकल कौकब, ए जिब्रील मुझे अपने रब की इज्जत की कसम, वो तारा में आमिना का लाल तारीफ आलम साहब। जिब्रील सैयदुल मलाइका, सैयदुल मलाइका जिब्रील, अरे सैयदुल मलाइका जिब्रील जिन्होंने नबी को 72,000 मर्तबा देखा मगर फिर भी ना पहचान सके कि ये नबी है कि तारा है। तो देवबंद के मुल्लाओं, तुमने तो एक मर्तबा भी नहीं देखा, तुमने कैसे जान लिया नबी हमारी तरह है? तुमने कैसे समझ लिया नबी हमारी तरह है? मेरे नबी ने मदीने से जवा में फरमाया जिब्रील अपना असली रूप दिखाओ। हजरत जिब्रील ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सिदरा पर आना, अल्लाह ने मुझे 600 पर दिए, सिदरा पर आना तो दिखाऊं मैं आपको अपने जलवे। मेरे नबी जब मेराज की रात सिदरा पर पहुंचे, रुक के फरमाया जिब्रील जरा आज अपने चलवे तो दिखा। हजरत जिब्रील ने अपनी 600 परों को खोल दिया, नबी ने अपने माथे की निगाहों से वजूद जिब्रील को देखा, हकीकती जिब्रील को देखा। देखने के बाद मेरे नबी ने जब देख लिया, नबी जाने लगे। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने तो चलवा दिखा दिया, अब आप भी तो अपने चलवे दिखा दें, अब आप भी तो अपने चलवे दिखाए। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील तुमने हमसे मदीने में कहा था मेरा जलवा देखना है, सिदरा पर आना, देख आज अब्दुल्ला का बेटा सिदरा पर खड़ा है। ए जिब्रील अब अगर तू मेरी हकीकत देखना चाहता है तो सिदरा से आगे बढ़कर देख, सिदरा से आगे होते न बढ़ सके जिब्रील। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मिंबर नूर पर हमारे खतीब, खुसूसी खतीब, हमारे बाहर से आने वाले मेहमान, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि कोई भी मजमे से उठ कर के ना जाए। मैं आपके इलाके का हूँ, आपके पड़ोस का हूँ, मैं आता भी रहता हूँ। ये हमारे मेहमान हैं, ये यहाँ से खुशियां अपने दामन में समेट करके जाएं और जो ये एक पैगाम लेकर के आए हैं वो आप भी लेकर के जाएं। और रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला ताला हम तमाम लोगों को उस पर अमल की तौफीक भी अता फरमाए।